Good morning. Good morning. Good morning, Miss. Good morning all. Turn on your videos. Angel Muhammad Khanna. Okay, now you can type your attendance. All of you please mark your attendance. Good morning. Good morning. Please mark your attendance. Okay, shall we start? Turn on your video, Shahana, Angel Muhammad. Okay, this is your MS period, so you can take your MS period. Where did we stop in the last class? Lesson 6. Yes, lesson 6, the beggar's gift. Okay, up to which portion? Page number 20. Your hopes regarding Laura. I think up to that sentence. Isn't it? Oh, it's finished. And frame library. Page number 20. Okay. എവിടം വരെ എത്തിയത്? ഹോപ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ലോറ. ആ പാരഗ്രാഫ് വരെയല്ലേ? ആ സെന്റൻസ് അല്ലേ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്? എല്ലാരും മറന്നുപോയോ? Page number 20. Hopes regarding Laura വരെയാ? Yes, അവിടെ വരെയാണ് എടുത്തത്. ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. Okay. So shall we continue? Yes. Yes. Shiza, turn on your video. Avani, turn on your video. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് പോകരുത്. വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് തന്നെ എല്ലാവരും. Okay. My dear Alan, said Hughie, that was silly of you, but you are joking, aren't you? Poor old chap. I felt really sorry for him. I wish I could do something to help him. It's terrible that an old man should be living in such misery. I have got a lot of old clothes at home. Think I can give them to him. Yes, here we can see our central character, Hughie. Hughie is talking to his friend Alan Trevor. Okay, what was the job of this Alan Trevor? Portrait painting. Yes, portrait painter. He was a portrait painter. Now we can see that at last we have said that this Alan Trevor says to this man, says to this Hughie that beggar asked many things about you, isn't it? Now this Hughie says that, my dear Alan, that was silly of you. That was silly of you means this Alan Trevor said the details about Alan said the details about this Hughie to that old beggar. Alan എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഓൾഡ് ബെഗറിനോട് ഹ്യൂഗിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്താണ് അലൻ പറയും അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് സില്ലി ഓഫ് യു. അത് ചെറിയ കാര്യമില്ല, അത് എന്തിനു പറഞ്ഞത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു. ബട്ട് യു ആർ ജോക്കിംഗ്, ആറന്റ് യു? പുവർ ഓൾഡ് ചാപ്പ്. ഐ തിങ്ക് യു ആർ ജോക്കിംഗ്. നിങ്ങൾ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, എന്നെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, എന്റെ കാര്യം ആ ബെഗർ ചോദിച്ചിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് വെറുതെ അല്ലേ എന്ന്
ചോദിക്കുന്നു. പേജ് നമ്പർ 20 ചോദിക്കുന്നു. Poor old chap. Poor old chap means poor fellow. Poor old fellow. ബെഗറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. I felt really sorry for him. I wish I could do something to help him. Yes, here also this Hughie expressed his desire to help. Revise, what are you doing there? Sit properly. Okay. And yes, this Alan, this Hughie എന്താണ് ആ ഓൾഡ് ബെഗറിനെ വീണ്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. It's terrible that an old man should be living in such a misery. Misery എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Misery. Misery. കഷ്ടപ്പാട്, ദുരിതം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, വളരെ കഷ്ടം തന്നെയാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്രായമായ ആള് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഹ്യൂഗിക്ക് ആ ബെഗറിനോട് വളരെ സിമ്പതി തോന്നുകയാണ്. I have got a lot of old clothes at home. Think I can give them to him. Yes, then Hughie says that he wished to give his clothes to that old beggar. വീട്ടിൽ കുറെ ക്ലോത്ത് ഉണ്ട്, ആ ക്ലോത്ത് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ബെഗറിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. I will certainly tell him about your offer, said Trevor. It's kind of you. Yes. At that time, this Alan says that I will definitely say about your offer to that old beggar. ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിന്റെ ഓഫറിനെ കുറിച്ച് ഓൾഡ് ബെഗറിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. Can you hear me? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല? പറ്റുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? എല്ലാരെയും എനിക്ക് സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്താണ് അലൻ ട്രെവർ പറയുന്നു, ഞാന് ബെഗറിനോട് പറയാം എന്ത് ഇതുപോലെ ഹ്യൂഗി എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം, ഇനി കാണുമ്പോൾ പറയാമെന്ന് പറയുന്നു. ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് യു, ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആർ സോ കൈൻഡ്. ട്രെവർ സേസ് ദാറ്റ് Alan Trevor says that Hughie, you are so kind. നീ എത്ര ദയുള്ള ആളാണ്, മറ്റുള്ളവരോട് എത്ര സ്നേഹമുള്ള ആളാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. Tell me, did you really talk to him about Laura? Asked Hughie. Yes. This time they are talking to each other. That means Alan and Hughie are talking to each other. And Alan asks, is it true that whether you really talk to the beggar about Laura? Can you hear me? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. എനിക്ക് എല്ലാരും സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്. കുറെ ആൾക്കാർ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ടേൺ ഓൺ യുവർ വീഡിയോസ്. Okay, here this Hughie asked that did you really talk about me to that beggar, about Laura to that beggar? ലോറനെ കുറിച്ച് ശരിക്കും ആ ബെഗറിനോട് പറഞ്ഞോ എന്ന് വീണ്ടും ആര് ചോദിക്കുന്നു? ഹ്യൂഗി അലനോട് ചോദിക്കുന്നു. I did. He knows all about the hard-hearted father, the lovely Laura, and the 10,000 pounds. Okay. At that time, this Alan Trevor says that, yes, I said all the details about you to that old beggar. That old beggar knows about the hard-hearted father of this Laura, as well as the lovely Laura, and then about the 10,000 pounds. Okay. എന്താണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ആ ബെഗറിന് അറിയാം. നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ബെഗറിന് അറിയാം. ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ലോറയുടെ അച്ഛനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ ലോറയെ കുറിച്ചും 10,000 pounds. Laura's father said to this Hughie that if you collect 10,000 pounds, you can marry my daughter. Okay, 10,000 pounds സമ്പാദിച്ചാൽ മാത്രം എന്താണ്, if you earn 10,000 pounds, you can then marry my daughter. അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇടയ്ക്ക് കട്ടാവുന്നുണ്ടെന്നോ? Okay, I think some network problem. ഇല്ല മിസ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. കുഴപ്പമില്ലേ? ക്ലാസ് കട്ടാവുന്നു. അത് ചില ആൾക്കാർക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഏഞ്ചൽ ഒക്കെ വീഡിയോ ഓക്കെ. ഏഞ്ചൽ, അതുൽ, സിസ, ഗ്രേസ്, അവണി, ലക്ഷ്മിപ്രിയ, ഏബൽ, സന, മുഹമ്മദ് കെ, ഷഹാന, turn on your videos. എന്റെ വീഡിയോ ആണോ? ഓക്കെ. സനയുടെയും ഏബലിന്റെയും വീഡിയോ മാത്രമേ ഓഫ് ആയിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളവരുടെ എല്ലാം ഓണാ. ഓക്കെ, ഐ കാൺ സീ ദം. എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് അവരെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവരുടെ എല്ലാം വീഡിയോ ഓഫ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇവിടുന്ന്. ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല, എന്തോ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ ലോറനെ കുറിച്ചും ലോറയുടെ അച്ഛനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ 10,000 pounds, അതൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ബെഗറിനോട് അലൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അലൻ ട്രെവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹ്യൂഗിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. You should not have told that old beggar about such private matter, said Hughie, turning red. Yes, at that time Hughie became very angry. Turning red means that made him angry. Red color ആയി, ദേഷ്യം വന്നിട്ട് മുഖം ചുവന്നു എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Because he does not like to reveal about his private things. Okay, എന്താണ് സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്നതിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആർക്കാ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തത്? Yes, Hughie doesn't want to share his private details. പറയുന്നതിനോട് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. So it made him angry. Okay, it made him angry. My dear boy, said Trevor, smiling, that old beggar, as you called him, is one of the richest men in Europe. He could buy the whole London tomorrow if he wanted to. He has a house in every capital and he eats of gold plates. Okay. At that time, this Alan Trevor says that my dear boy, that old beggar, as you call him, is one of the richest men in Europe. Actually, who was this beggar? He was one of the richest men in Europe. യൂറോപ്പിലെ തന്നെ ഏറ്റവും richest ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ആര്? ആ beggar. Okay. That beggar was not actually a beggar. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനല്ലായിരുന്നു, ഒരു beggar അല്ലായിരുന്നു. He was actually a man who is the richest in Europe. He could buy the whole London tomorrow if he wanted to. Yes, he is such a rich man that he can easily buy the whole London. Okay, അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചാൽ എന്താണ്, ഹോൾ ലണ്ടൻ മുഴുവൻ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാനുള്ള അത്രേ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഈ ഹ്യൂഗി അവിടെ കണ്ട ബെഗറിന്റെ രൂപത്തിൽ കണ്ടയാൾ. ഈസ് ആക്ച്വലി നോട്ട് എ ബെഗർ. He has a house in every capital and he is of gold plates. He has a house in every capital. That means in every city, this man has a house. എല്ലാ സിറ്റിയിലും, every capital എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സിറ്റിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓരോ സിറ്റിയിലും എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായിട്ട് വീടുണ്ട്. As well as he is of gold plates. He is his food in gold plates. That means he is such a rich man. അത്രമാത്രം റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റിലാണ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്. അതുപോലെ എന്താണ്, he have house in each city. ഓരോ സിറ്റിയിലുണ്ട്. As well as is of gold plates.
Who on earth are you talking about? Cried Hughie, amazed. Yes. This made Hughie very surprised. He cried in a very high voice. Who on earth are you talking about? ആരെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. He was so much wondered. He was so much amazed. That old beggar you saw in my studio, he is Baron Hosberg. Okay, you can see the name of that beggar, not the beggar, that rich man. That is Baron Hosberg. Baron means Lord. Prabhu എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, പ്രഭു ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്ബർഗ് ആണ്, പേര് ഹോസ്ബർഗ് എന്നാണ്. Okay, Baron Hosberg. Hughie gasped at the name but was too stunned to speak. Okay, at that time, Hughie tried to speak the name of that baron, but he stunned. He can't speak. He tried to speak that name, but he can't speak. He stunned in the moment. ഇങ്ങനെ ആ പേര് കേട്ടപ്പോൾ ആ പേര് ഒന്നും കൂടി എടുത്ത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹ്യൂഗി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ബാരൺ ഹോസ്ബർഗ് എന്ന് ഞെട്ടിയിട്ട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, സൗണ്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നില്ല, വേർഡ്സ് പോലും പറയാൻ വേണ്ടി കിട്ടിയിട്ടില്ല. That means this Hughie was that much surprised. The Baron is a good friend of mine, went on Trevor, and he buys my picture and that sort of thing. A month ago, he asked me to paint him as a beggar. He has strange fancies, and I must say he looked a real beggar in those rags he wore. Okay, actually, this Baron was the Baron is a good friend of Alan Trevor. Okay, actually, this Baron Hosberg is one of the best friends of this Alan. Alan's ഒരു best friend ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഈ Baron. Went on Trevor means to start talking again. That means to continue. എന്നിട്ട് എന്താണ്, Alan Trevor വീണ്ടും പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ്, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് went on Trevor എന്ന് പറയുന്നത്. And he buys my pictures and the sort of thing. Yes, that means this Alan Trevor draws many pictures and portraits. So this Baron likes to buy this type of pictures and things. Okay, Alan Trevor ചെയ്യുന്ന വർക്കുകൾ, അതായത് പോർട്രേറ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങുന്ന ഒരാളാണ് ഈ ബാരൻ വാങ്ങുന്ന ഒരാളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ a month ago he asked me to paint him as a beggar. Yes, a month before this Baron asked this Alan Trevor to draw the picture of a beggar. The model is Baron himself. Baron തന്നെയായിരിക്കും മോഡല്. Baron ഒരു ബെഗറിന്റെ പിക്ചർ വരച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. That's why this Baron disguised, or this Baron put the dress of a beggar. Okay, and I must say he looked a real beggar in those rags he wore. Yes, rags means dress. Okay, in those dress, in that dress, this Baron looked exactly like a beggar. ആ ഡ്രസ്സിൽ എന്തായിരുന്നു, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ബെഗറിനെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഈ പ്രഭു, ഈ ലോർഡ് ഡ്രസ് മാറി ഒരു ബെഗർ ആയപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ഹ്യൂഗിക്ക് തോന്നിയത് എന്താ, ഇതൊരു റിയൽ ബെഗർ ആണെന്ന് തോന്നിയത്. ക്ലിയർ ആണോ, മനസ്സിലായോ? Yes, miss. Then Hughie at last managed to speak. God, Baron Hosberg, he gasped. Good heavens, a multi-millionaire, and I gave him a pound. Okay, then we can see at last this Hughie managed to speak. At last words came out from his throat. എന്താണ്, അവസാനം ഈ ഹ്യൂഗിക്ക് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റി. അപ്പൊ എന്താണ്, God, Baron Hosberg, he gasped. Gasped means calls or said something with a long
breathe. Okay. ശ്വാസം ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്തോണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ശ്വാസം കിട്ടാത്ത പോലെയാണ് പറയുന്നത്. അത് ഗോഡ് ദൈവമേ അത് ബാരൻ ഹോസ്ബർഗ് ആയിരുന്നോ എന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു. A multi-millionaire. Yes. Actually, this baron is a multi-millionaire. Multi-millionaire means a person with great wealth. That means കോടീശ്വരൻ. കോടീശ്വരൻ നമ്മൾ പറയില്ലേ, കോടീശ്വരനായിട്ടുള്ള ഒരാളെയാണ് ബെഗർ ആയിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചതല്ലോ എന്ന് ഹ്യൂഗി പറയുന്നു. And I gave him a pound. Yes, എന്താണ് ഹ്യൂഗി എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു? ഒരു പൗണ്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഹ്യൂഗിയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പൗണ്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇത്ര പൈസയുള്ള ഇത്ര കോടീശ്വരനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കാണല്ലോ ഞാനിത് ചെയ്തു കൊടുത്തതെന്ന് ഹ്യൂഗി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. You gave him a pound, shouted Trevor and roared with laughter. Okay, it made this word from Hughie made Alan Trevor very much laugh because you gave him a pound. എന്ത് നീ ഒരു പൗണ്ട് കൊടുത്തു എന്നോന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ശബ്ദത്തില് roared with laughter means smiled with very high sound. ഒച്ചത്തില് ചിരിക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? അലൻ ട്രെവർ ചെയ്യുന്നത്. നീ ഒരു പൗണ്ട്, ഇത്ര കോടീശ്വരനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു പൗണ്ട് നീ കൊടുത്തു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അയാള് ചിരിക്കുന്നു. അലൻ ട്രെവർ ഒച്ചത്തിൽ ചിരിക്കുന്നു. You ought to have told me, Alan, said Hughie angrily. You must have to told me. എന്നോട് നീ അത് പറയണമായിരുന്നു. എന്ത്, ഇത് ബെഗർ അല്ല എന്നോട് എന്തായാലും നീ പറയണമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹ്യൂഗ് ദേഷ്യപ്പെടുന്നു, അലനോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നു. You must have to told me about that. This man is not a beggar. ബെഗർ അല്ല എന്നോട് നേരത്തെ പറയേണ്ടതല്ലായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നു. You should not have let me make much a blooming fool of myself. Okay, നീ എന്നെ എന്താണ് ഇതുപോലെ ഒരു ഫൂളാക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. നീ എന്നെ ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു ഫൂളാക്കിയിട്ടാണുള്ളത്. എന്നോട് നീ ഇത് പറയാത്തത് വളരെ മോശമായി പോയി പറഞ്ഞിട്ട് ഹ്യൂഗ് അലനോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നു. Well, Hughie, in the first place, I never knew that you had the habit of going about giving away pounds. Besides, when you came in, I did not know whether Horsburgh would want you to know who he was. You know, he wasn't dressed properly, was he? Yes. At that time, this Alan says that, well, Hughie, in the first place, I never knew that you had the habit of going about giving away pounds. What did he say? He says that he did not know whether this Hughie gives pounds or whether this Hughie gives money to that person. എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു നീ ഇങ്ങനെ ഒരു പൗണ്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നിന്നോട് പറയേണ്ടത്? നീ ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൊടുക്കുന്ന ആളാണെന്നും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് അലൻ ഹ്യൂഗിനോട് അപ്പൊ പറയുന്നത്. Besides, when you came in, I don't know whether Horsburgh would want you to know who he was. You know he wasn't dressed properly, was he? അത് മാത്രമല്ല, നീ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നപ്പോ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു നിനക്ക് ഈ ഹോസ്ബർഗിനെ അറിയുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിനക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഹോസ്ബർഗിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയൊന്നും തരാത്തത്. എന്താണ് ഹോസ്ബർഗ് ഡ്രസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നല്ല ഡ്രസ്സിലൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. പക്ഷെ നിനക്ക് അത് അറിയില്ല എന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഹോസ്ബർഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാത്തത്. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമെന്നോ whether you talk to each other or whether you share your words, I don't know anything about this. That's why I didn't introduce this baron to you. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാത്തതെന്ന് പറയുന്നു. He will think I am a fool, said Hughie. Yes, Hughie says that definitely that Baron will think that I am a fool. Baron വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഒരു വിഡ്ഢിയാണ്, ഞാനൊരു ഫൂളാണെന്ന് എന്തായാലും ബാരൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് കൊണ്ടെന്ന് ഹ്യൂഗി അലനോട് പറയുന്നു. Oh no, not at all. After you had gone, he seemed delighted over something. Yes, this Alan says that no,
he may not think like that, because after you had gone from here, that Baron was so much happy for something. Okay, delighted means happy. That Baron was so happy. എന്താണ് എന്തായാലും അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. കാരണം നീ ഇവിടുന്ന് പോയതിനു ശേഷം എന്താണ് ആ ബാരൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു എന്ന് അലൻ ഹ്യൂഗിനോട് പറയുന്നു. He kept on smiling to himself and rubbing his hands together. Yes, after that, after this, Hugh went out from that studio. This Baron was smiling as well as he's rubbing his hands. എന്താണ് അലൻ പോയതിനു ശേഷം ഹ്യൂഗി പോയതിനു ശേഷം ഈ ബാരന് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു, ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്ത് ഹാപ്പി ആയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് ആര് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? അലൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, I couldn't understand why he was so interested in knowing all about you, but now I can see why. He ended with a burst of laughter. Yes. At that time, this beggar, this Baron, inquires the details about this Hughie. At that time, this Alan does not know that why this man is asking the details. ആ സമയത്ത് എന്താണ് ഈ ബാരൻ ഈ ഹ്യൂഗിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അലനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തിനാണ് ഇത് ചോദിച്ചതെന്നും അപ്പോൾ അലന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അലന് മനസ്സിലായി കാര്യം എന്താന്ന്. ഇതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഹ്യൂഗിനെ കുറിച്ച് ബാരൻ ചോദിച്ചതെന്ന് അലന് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. He ended with a burst of laughter. ഇതും പറഞ്ഞിട്ട് ഉറക്കെ ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആര്? അലൻ. Alan, you mustn't felt anyone know about this. Think how everybody will laugh, said Hughie. അപ്പോൾ ഹ്യൂഗി എന്താണ് പറയുന്നത്? മറ്റുള്ളവർ അറിഞ്ഞാല് you must not tell anyone know about this. Think how everybody will laugh. ഇതേപോലെ മറ്റുള്ളവർ ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ചിരിക്കത്തല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. Nonsense, it just shows that what a kind and generous nature you have. Nothing to be ashamed of. Alan smiled warmly. Okay. Yes. Here Alan shows a friendly smile. Smiled warmly means shows a friendliness. He shows a friendly smile and says that nonsense. There is nothing in this. You don't worry about this. This incident shows us you are a good person. You are a kind person. Kind person as well as a generous. Generous means unselfish. A person who is willing to give anything to others. എന്താണ് ഇതിലൂടെ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? നീ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് നാണിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഇതൊരു നാണിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഇത് കേൾക്കുന്ന ആർക്കും മനസ്സിലാവും നീ ഒരു നല്ല ആളാണ്. എന്തും ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അൺസെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കുന്ന ആളല്ല, മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും എന്നാണ് ഈ സ്റ്റോറിയിൽ എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അലൻ ഹ്യൂഗിനോട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? സ്റ്റോറി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചു പോകണം. സ്റ്റോറിയിൽ ഏതെങ്കിലും കിട്ടാത്തുണ്ടെങ്കിൽ. Then the next morning, Hughie's servant brought in a card which read, Monsieur Gustave Muhammad. Okay. Next morning, Hughie's servant brought in a card which read, Monsieur Gustave Naudin for Baden Hausberg. Okay, Hausberg. Next morning, that means the day ended and it is the next morning. Next morning, Hughie's servant bought a card. ഒരു കാർഡും കൊണ്ട് ഹ്യൂഗിയുടെ സെർവന്റ് വന്നു. ആ കാർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്തായിരുന്നു? The card is written like this. Monsieur Gustave Naudin for Baden Hausberg. ആ കാർഡിൽ എഴുതിയത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, Monsieur Gustave Naudin for Baden Hausberg. അപ്പോ ബാരൻ ഹോസ്ബർഗിന്റെ
ആളാണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അയാളുടെ കാർഡാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ കാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. I suppose he come to demand an apology from me for what I did yesterday. Told Hughie. So the gentleman in, he said. അപ്പൊ ഹ്യൂഗിയുടെ സെർവന്റ് ആണ് ഹ്യൂഗിയോട് വന്ന് പറയുന്നത്, ഒരാൾ ഒരു കാർഡൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിലിങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഹ്യൂഗി പറയുകയാണ്, ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി എ ഡിമാൻഡ് ഫ്രം that Baron Hosberg. Okay, ഒരു ഡിമാൻഡ് ആയിരിക്കും. What will be the demand? To say sorry. To say apology is to say sorry for what I did yesterday. ഞാൻ ഇന്നലെ ചെയ്തതിന് സോറി പറയണം എന്നുള്ള ഡിമാൻഡുമായിട്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും അവര് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് ഹ്യൂഗി വിചാരിക്കുന്നു. ഹ്യൂഗി അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു. So the gentleman in, he said. അപ്പൊ എന്താണ് ഹ്യൂഗി പറഞ്ഞു, അവരെ ഉള്ളിലേക്ക് വിട്ടേക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഹ്യൂഗിയുടെ സെർവന്റിനോട്. An old gentleman with gold glasses and grey hair came into the room. Yes, at that time, one old gentleman came into the room. He wore gold glasses and his hair is grey. നരച്ച മുടിയായിരുന്നു, അതുപോലെ എന്താണ് ഒരു ഗോൾഡ് ഗ്ലാസസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആ റൂമിലേക്ക് വന്നു. ആ ഓൾഡ് ജെന്റിൽമാൻ ഹ്യൂഗിയുടെ റൂമിലേക്ക് വന്നു. Have I the honor speaking to Monsieur Erskine? He asked. Monsieur Erskine എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? മോൺഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പെക്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വേർഡാണ്. അപ്പൊ എർസ്കൈൻ ആരായിരുന്നു? The full name of this Hughie is, you can see, Hughie Erskine. Okay. ഹ്യൂഗിയുടെ ഫുൾ പേരെന്താണ്? ഹ്യൂഗി എർസ്കൈൻ എന്നാണ്. അതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. ഹാവ് ദ ഹോണർ ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് ടു മോൺഷ്യർ എർസ്കൈൻ, റെസ്പെക്റ്റഡ് എർസ്കൈൻ, അത്രേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. ഹി ആസ്ക്ഡ്. ഹ്യൂഗി ബോവ്ഡ്. ഹ്യൂഗി ബോവ്ഡ് മീൻസ് ഹ്യൂഗി ഷോഡ് ഹിസ് റെസ്പെക്ട്. തല കുനിച്ചിട്ട് ബോവ് ചെയ്തിട്ട് റെസ്പെക്ട് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് വന്നയാളെ. I have come from Baron Hosberg. The man went on. The Baron Hughie cut him short. I beg, sir, that you will offer him my sincerest apologies, he said. Okay. അപ്പോ എന്താണ് മാൻ, ഈ വന്ന ഓൾഡ് മാൻ പറയാൻ തുടങ്ങി, I have come from Baron Hosberg. That means he is coming from Baron Hosberg's place. Baron Hosberg അയച്ചിട്ട് വന്നയാളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. The man went on. The man went on means then the man continued. പറയാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി, പറയുന്ന കാര്യം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്. The Baron Hughie cut him short. I beg, sir. പറയാൻ വേണ്ടി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? ഹ്യൂഗി cut him short. The Baron ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറിയിട്ട് ഹ്യൂഗി interrupted and started to talk. ഹ്യൂഗി ഇടയ്ക്ക് കയറി തടസ്സപ്പെടുത്തിയിട്ട് പറയുകയാണ്, I beg, sir, that you will offer him my sincerest apologies. So you should offer my sincerest apologies. That means you should say sorry for me. എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാനിപ്പോൾ മാപ്പ് പറയുന്നു, അദ്ദേഹത്തോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മാപ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിനെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. The Baron said, the man with a smile has asked me to bring you this, and he held out an envelope. Okay. The Baron എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തോ പറയാൻ വേണ്ടി പോവായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാല്, has asked me to bring you this. Yes, this old man give an envelope. Envelope means, envelope എന്താണ്? ഒരു കവർ എന്ന് പറയും. ഒരു കവറിനാണ് നമ്മൾ എൻവലപ്പ് എന്ന് പറയും. ഒരു കവർ എടുത്തിട്ട് കൊടുത്തു. ആ കവർ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, he asked me to bring you this. Baron asked this old man to bring this envelope to Hughie. ഹ്യൂഗിക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നുവിട്ട ഒരു കവർ ആയിരുന്നു അത് കൊടുത്തു, ഹ്യൂഗിക്ക് കൊടുത്തു. On the outside was written. ആ കവറിന്റെ, ആ എൻവലപ്പിന്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, on the outside of that envelope
written like this: a wedding present to Hughie Exine and Laura Merton from an old beggar. Inside it there was a check for 10,000 pounds. Okay. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ കവറിന്റെ പുറത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ത്? എ വെഡിങ് പ്രസന്റ്. എ വെഡിങ് പ്രസന്റ് മീൻസ് എ വെഡിങ് ഗിഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, എ വെഡിങ് ഗിഫ്റ്റ് ടു ഹ്യൂഗി എക്സൈൻ ആൻഡ് ലോറ മേർട്ടൺ ഫ്രം ആൻ ഓൾഡ് ബെഗർ. ഒരു ഓൾഡ് ബെഗറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള വെഡിങ് ഗിഫ്റ്റ് ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഫോർ Hughie Exine and Laura Merton. യെസ്, ഫോർ ഹ്യൂഗി എക്സൈൻ ആൻഡ് ലോറ മേർട്ടൺ. ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ഇറ്റ് ദർ വാസ് എ ചെക്ക്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ചെക്കിൽ എത്ര രൂപയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? 10,000 pounds. Yes, 10,000 pounds. Exactly the money that this Asked by Laura's son. asked by Laura's father. ലോറയുടെ ഫാദർ പറഞ്ഞ അതേ പൈസ 10,000 pounds ആ കവറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ സ്റ്റോറിയിൽ എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലായത്? ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. കയ്യില് പൈസ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടും ഉള്ളതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു? കൊടുത്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിന് ഒരു റിവാർഡ് പോലെ എന്ത് ചെയ്തു? അതിന്റെ ഇരട്ടിയായിട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടിയിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്ന മെസ്സേജ് എന്താണ്? മോറൽ സയൻസിൽ എല്ലാ സ്റ്റോറിയും നമുക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടൂല. എന്താണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മെസ്സേജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? എന്താണ് ഈ സ്റ്റോറിയുടെ മെസ്സേജ്? We do not need lots of money to help others. നമുക്ക് എന്താണ്? ഒരുപാട് പൈസ ആവശ്യമില്ല മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. നമുക്ക് ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഒരുപാട് റിച്ച് ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്. We do not require lots of money to help others. അത് നമുക്ക് ഇത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ മെസ്സേജ് എന്ന് കാണുന്നില്ലേ? അതിലെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. The story tells us but we do not require lots of money to help others. So now we can wind up our class. Our class is going to end. Okay. So thank you all. Thank you, Miss. Thank you, Miss.